كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم قالوا من آياتنا عجبا. يا سلام يا سلام يا سلام. سلام ታፕታፕ ኮፕሊንግ እያደረጋችሁ ኡምራ ማድረግ የምትፈልጉ ቀጣይ ወር ቀን 15 ከኢትዮጵያም ከዱባይም አንድ ላይ እንግዲህ ከኡስታዝ ሱሱ ጋር እንሄዳለን። መሄድ የምትፈልጉ አብራችሁ መጓዝ ትችላላችሁ። ዱባይና አካባቢው ያላችሁ ተያዥ የለኝም የምትሉ ቤተሰቦቻችሁን ኢትዮጵያ ማሳዝ ትችላላችሁ። ሁለተኛ ቅርንጫፋችንን አዲስ አበባ ቤተል፣ ሶስተኛ ቅርንጫፍ ደግሞ ሀላባ ከፍተናል። የሚመቻችሁ ቦታ ሄዳችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ቤተሰቦቻችሁን ከዚህ ሆናችሁ ሰርፕራይዝ ማድረግ የምትፈልጉ ቀጣይ 15 ጁላይ 15 እንግዲህ እንሄዳለን። ሁስ ውስጥ ይድብን ሁለት ሰው ለታዋ بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. هاي بوس كوبير ياونن كراست ياونن كوبير رجع ياونن هاي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. الله ما شاء الله كوبي يعني وصل كوبي كوبي راس كوبي بيست ነው። ሙጂብ አለክ ና ሐቢቢ አንድ ጀግና ልጅ አለ ወላሂ ሱዴስን ቁጭ አድርጎ ነው የሚቀራው።
ማሻአላህ እስኪያሰሙ የታለክ ሙጂ ቢከስት ላክ ቅጣት ያለበት ይቀጣ እያሉ ነው። ቦስ ምን ትላለህ? ቦስ ይቀጣ ተሸንፏል እያሉ ነው። ቤተሰብ ያልቀጣኝ ልጅ አሁን ብትቀጣኝ ለአንተ ጥሩ አይሆንብህ? አይ እንግዲህ እነሱ እንዳይቀየሙ ይቀጣ እያሉ ነው። በቃ ምን ይቀጣ ልጆች? እኔ አንበሳ ሲወርድ ነው የምቀጣው። ኮፍያውን ያንሳ እያሉ ነው። ኮፍያውን ያንሳ። አላነሳም። ባለፈው እኮ ቪዲዮ አድርጎ ፖስተውታል እኮ ተበርቼ ሰላም ወላሂ ወላሂ አስበላኝ። ካስትሪፕስን ፎሎ አድርጉ። ካስትሪፕስን ኡምራና ኡምራ የሚመለከት ጉዳይ ተመልሼ ነው እንደዚያ የተመለጥኩት። አትራቸው እኮ ለኡምራ እንጂ አንተ ያለ ካለ ለኡምራ ይልኩ ተራጨውት ከዛ ላድርጋለሁ። መልስ ረድ ያስፈልገዋል። ቪዲዮ ስራ እኔ ከኡምራ ስመጣ የተላጨው ነው። ኡምራ የተላጨውት ከዛ ስመለስ አላድጋለ። ይሄ እኔ ችግር አይደለም። እውነት ነው። ኡምራ ስትሄዱ እንግዲህ ስትላጨው አለጫጭቱን አሳምሩት። እንደዚህ አትላጩት ወደ ግራ። እኔ ምን አገባኝ ጨረቃ ባትወጣ ታበራልኛለች የቦሴ መላጣ። ይሁን ይሁን እሺ ከዚያስ ካስትሪፕስ እንግዲህ እንጓዛለን። በአሁኑ በኃይለኛው ነው የምንጓዘው። فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقول 40 شبت مثلا 40 አትችልም። 40 ምናልባት 60 ልትመታ ትችላለህ። 40 ግን በጣም ይከብዳል። በቃ 50 ዓመት አላቸው። 40 ይከብዳል። ቀን ይችላል። እስኪ መታ መሻት ቦስ ሌላ ሱራ ይቅራልን እያሉ ነው። አዛን ይበልልን አሉ። ወላሂ እስኪ አዛን ልቀቂባቸው። ቦስ አዛን በጣም አዛን የምን አዛን ነው አሁን በዚህ ሰዓት? አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على السلام هيا على السلام هيا على الفلاح هيا على الفلاح
ما شاء الله لا قسم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما شاء الله. اسكي هذا يسرى تلبسها لفرق يسرى يزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذان مو يلقي أذان اسكي بس اللي جمر اللي بارك سلام ما يكتب ستجمر رقم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر آية الله أكبر الله أكبر يا سلام الله أكبر الله أكبر هاي متعلم إيه مجمرة أنا مجمرة عارف ها تاني فلك الله المت ماشي كرامن بسودانو بنور حين دمس الله يرحمه مرحبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل
نجعل له عوجا قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه عبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث عسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا الركيم قالوا من آياتنا عجبا كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آثارهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن تفلحوا إذا أبدا. سورة الكهف
የዋሻው ምዕራፍ ማናቸው? እነዚህ የዋሻው ሰዎች ታሪክ ስንትስ ናቸው? ምንስ አደረጉ? አምላክ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በእነርሱ ላይ ምን አይነትስ ድንቅ ስራ ሰራ? አላህ ስለ ዋሻዎቹ ሰዎች ሲናገር أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ብሏቸዋል። እጅግ በጣም ከአስደናቂ ከሆኑ ተአምራቶቻችን ናቸው ብሏቸዋል። ምንድነው በእነርሱ ላይ የተደረገው ተአምር? ከበስተጀርባው እስከዚህ ከተአምር በስተጀርባ ምን ትምህርት ለመስጠት ፈልጎ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ? እነዚህ ዋሻው ሰዎች በአጭሩ ታሪካቸው አማኞች ናቸው። በአንዱ አምላክ በአላህ ያመኑ ናቸው። በእርሱ ላይ ቅንጣት አናገራም ብለው በእምነታቸው ምክንያት ግፍ የተደረገባቸው ወጣቶች ናቸው። ገብታቸዋል። በጊዜው የነበረው ንጉስ በጊዜው ከነበሩ ሙሽሪኮች ጋር ሙሽሪኮች ሁሌ ከመንግስት ጋር ተለጥፈው አማኞችን አዛ እንደሚያደርጉት የዛኔም እነርሱን አዛ አድርገዋቸው ነበር። ነገር ግን አምላክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነዚህ ወጣቶችን እጅግ በጣም አስደናቂ በሆነ መንገድ አተረፋቸው፣ አዳናቸው። በእነርሱም ላይ ድንቅ ተአምርን አደረገ። እነዚህ ወጣቶች አሳደዷቸው፣ በዋሻ ውስጥ ገቡ። ወደ ዋሻው ውስጥ ከገቡ በኋላ በዚያ በዋሻ ውስጥ አላህ እንቅልፍን ጣለባቸው። ለ309 ዓመት ያክል በዚያ ውስጥ ቆዩ። ከዚያ በኋላ ቀሰቀሳቸው። አንደኛ ተአምሩ ምንድን ነው ከተባለ አንድ ሰው እንቅልፉን ተኝቶ ለ309 ዓመት ሳይበላ ሳይጠጣ መቆየት ይችላል? አይችልም። አይችልም በፍጹም። ነገር ግን በእነርሱ ላይ ይህን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አደረገው። አያችሁ፣ ተአምር ማለት ከሰዎች ህግና ልማድ ወጣ ያለ ተግባር ማለት ነው። ታዲያ በሰዎች ህግና ልማድ ሰው እንቅልፉን ከተኛ ለ309 ዓመት ያክል መቆየት አይችልም፣ ይሞታል እንጂ። ነገር ግን አላህ ይህን ህግና ልማድ የጣሰ የሆነ ስራ በእነርሱ ላይ አደረገ። ከተአምሩ በስተጀርባ ምን ለማረጋገጥ ፈልጎ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከተባለ መጨረሻ ላይ ተናገረ። እርሱም ምንድን ነው? አምላክ አላህ ሙታኖችን ዳግም እንደሚያስነሳቸው ትንሣኤ የሚባለውን ነገር በሰዎች ላይ እንደሚያደርግ እዚሁ ምድር ላይ በእነርሱ ላይ ሰርቶ አሳየ። ለምን ይሄን እንዳደረገ በእነርሱ ላይ ምክንያቱን ሲናገር ወከዛሊከ አዕሰርና ዐለይሂም ሊየዕለሙ አነ ወዕደላሂ ሐቅ ወአነ ሰዓተ ላ ረይበ ፊሃ። ወከዛሊከ አለ ልክ እንዲሁም አዕሰርና ዐለይሂም እነርሱ እንዲገኙ አደረግኳቸው አለ። ህዝቡ እንዲያገኛቸው አደረገ። በስንት ፍለጋ እነርሱን ማግኘት ያልተቻሉ ወጣቶችን አላህ እንዲገኙ አደረግኩኝ አለ። ለምን? ሊየዕለሙ አነ ወዕደላሂ ሐቅ ወማ ሁወ ወዕዱላህ አሳዓ ወሂየ አልቅያማ። የአላህ ቀጠሮ የአላህ ቃል እውነት እንደሆነ ሰዎች ያውቁ ዘንድ አለ። ምንድነው የአላህ ቀጠሮ? እርሱም ምንድን ነው? ትንሣኤ የሚባለውን ነገር ሰዎች ያውቁ ዘንድ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በእነርሱ ላይ እዚሁ ምድር ላይ ሰርቻ ያሳየሁኝ አለ። ሊየዕለሙ አነ ወዕደላሂ ሐቅ የአላህ ቃል እውነት እንደሆነ የአላህ ቀጠሮ እውነት እንደሆነ ያውቁ ዘንድ ወአነ ሰዓተ ላ ረይበ ፊሃ ትንሣኤ ወይንም ከሙታን መነሳት የሚባለው ነገር ጥርጣሬ እንደሌለው እዚሁ አረጋግጫ ያሳየኋቸው ለሰዎች አለ። ወአነ ሰዓተ ላ ረይበ ፊሃ ኢዝ የተናዘዑነ በይነሁም አምረሁም ይህን ጉዳይ በመካከላቸው በሚጨቃጨቁም ጊዜ እያለ ተናገረ። ፈቃሉ ብኑ ዐለይሂም ቡንያና በእነርሱ ላይ መስጅድን ገንቡባቸው ተባባሉ፣ ግንብን ገንቡባቸው ተባባሉ። በሀገሪቱ ያለው መንግስትና ሌሎች ተጨቃጨቁ። ያ እና ይህ መቼ ነው የሆነው ወደሚለው ስንመጣ ጊዜ ከዒሳ ዓለይሂ ሰላም በኋላ ነው። ከዒሳ ዓለይሂ ሰላም በኋላ ትክክለኛ የዒሳ ተከታዮች በጣም መሳደድና እንግልት ተደርሶባቸው ነበር። በማን ከተባለ ክርስቶስን አምላክ አድርገው በአምላክ ላይ በደለቡ አካሎች ላይ። እነዚያ ወጣቶች ግን ምን ብለው ወጡ? ከነዚያ ፈቃሉ ረቡና ረቡ ሰማዋት ወልአርድ ለን ነድዑ ሚን ዱኒሂ ኢላሃ አሉ። ጌታችን የሰማይ የምድር ጌታ የሆነው አላህ ብቻ ነው፣ ከእርሱ ውጭ ሌላን ማንንም አንጣራም። ወልድም መንፈስ ቅዱስ ብትሉ በፍጹም አንጠራውም፣ እነርሱን አንጣራም ከአንዱ አምላክ በስተቀር ብለው ተናገሩ ማለት ነው እነዚያ ወጣቶች። በዚህ ምክንያት እንግልት ደረሰባቸው። ገብቷቸዋል። የሀገሪቱ መንግስት ከእርሱ ጋር ተጠግተው እነዚህ ሙሽሪኮች ገብቷቸዋል፣ እነዚህን አማኞች እንዲሳደዱ አደረጉ። ከዒሳ በኋላ የዒሳን ተከታዮች በጣም ለማሳደድ ሰርተዋል። ገብቷቸዋል። ክርስቲያኖች ገብቷቸዋል። ያን አደረጉ። ነገር ግን አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በሚደንቅ ተአምር እነዚህ ወጣቶች አድኖ አተረፋቸው። ከጊዜ በኋላ እነዚህን ሰዎች ታዲያ ምን አደረጉ? በእነርሱ ላይ ቤተ አምልኮ ካልሰራን አሉ ጭራሽ። ፈቃሉ ብኑ ዐለይሂም ቡንያና ረቡሁም አዕለሙ ቢሂም
ቃለ አለዚነ ገለቡ ዐላ አምሪሂም ለነተኺዘነ ዐለይሂም መስጂዳ። ከዚያ በኋላ ቁጥራቸው ስንት ነው በሚል ተጨቃጨቁ። አይሁዲዎች ቁጥሩን ነበር ማወቅ የፈለጉት። ስንት ናቸው እስኪ ሙሐመድ ይንገረን ተባባሉ። ይሄ ጥያቄ ለምን ይሄ በቁርአን ምዕራፍ ለምን እንደወረደ ታውቃላችሁ? ወኢን ካነ ፊ ሀዛ ልሐዲስ መቃል ሊባዕድ አህሊ ልዕልም። ስለ ዋሻው ሰዎች ታሪክ አላህ መናገር ያስፈልገበት ምክንያት ታውቃላችሁ? ምክንያት በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ አይሁዲዎች መጡ። የመካ ከሃዲያኖች ቁረይሾች ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን በመጀመሪያ እንዴት አድርገን በቃ አፉን የሚያስይዝ ጥያቄን ጠይቀው ብለው ጥያቄ ይፈልጉ ነበር፣ አላገኙም። ምናልባት የመጽሐፉ ሰዎች አይሁዲዎች እውቀት ይኖራቸዋልና ወደ እነርሱ ጋር መዲና ሄደን አሉ። ከመካ ድረስ መዲና ሄደን ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዛኔ መካ ናቸው። መዲና ሄደን እስኪ ሙሐመድን የሚያፋጥጥ ሊመልሰው የማይችለውን ጥያቄ ከአይሁዲዎች ጠይቀን ይዘን እንምጣ ተባባሉ። ሄዱ ተሰባስበው መዲና ጋር። እንደው እናንተ የመጽሐፍ ሰዎች ናቸው፣ እውቀትም አላችሁ። ስለዚህ ሙሐመድን ሊመልሰው የማይችለው የሆነ የሚያፋጥጥ የሆነ ጥያቄ ስጡንና ወስደን እንጠይቀው፣ አፉን ማዘጋት እንፈልጋለን አሏቸው። እሺ አሉ አይሁዲዎች። ሁለቱም እንግዲህ የመካ ከሃዲያኖች እነሱ እውቀት የላቸውም፣ እውቀት የራቁ ሰዎች ናቸው አብዛኞቹ። ስለዚህ ወደ እነዚያ ሄደው ጠየቋቸው። አሁን የሚጠይቁት ጥያቄ መጽሐፍ ላይ የሌለ ጥያቄ ጠይቁት ተባለ። ገብታችኋል አይደል? መጽሐፍ ላይ የሌለ ጥያቄ ከየትኛውም የመለኮታዊ መጽሐፍቶች ተበርብሮ እንደው የማይገኝ የሆነ ጥያቄ ማለት ነው። ገብታችኋል? ስለዚህ ምን ተባባሉ? ስለ ዋሻው ሰዎች። የዋሻው ሰዎች ታሪክ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የትኛውን ስፍራ ላይ አታገኙት፣ ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራዕይ ድረስ። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ታሪካቸው ከኢሳ በኋላ የተከሰተ እንደሆነ አይሁዶች በታሪክ ያውቃሉ እሱ። ስለዚህ ሙሐመድ ከየትኛውም መጽሐፍ አሁን ሊያገኝ የማይችለው ጥያቄ ያገኛችሁለት፣ በቃ ይሄን ጠይቁት ተባለ። ከዚያ እነዚህ የመካ ቁረይሻውያን ሰዎች ጥያቄ ያገኘን ብለው አፋቸውን የሚያሲዝ መጡ ወደ መካ። ከዚያ በኋላ ጠየቋቸው፣ ሙሐመድ ሆይ ጥያቄ ያለን አሉ። አንተ ማትመልሰው ጥያቄ ያለን መልሳሉ። ምንድነው ጥያቄያቸው አሏቸው። ስለ ዋሻው ሰዎች ታሪክ ንገረን አሉ። ስለ ዋሻው ሰዎች ታሪክ ንገረን፣ ስንትስ ናቸው? ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ከአላህ ጋር ቀጥታ የሚገናኙ የሆኑ ነቢይ ናቸው። አምላክ አላህ የሚደበቅበት ነገር አይደለም። ይሄ ነገር እርሱ ሁሉን የሚያውቅ ነው። እንዳው ይሄን ከመለስ ከአንተ ነቢይ ነህ በቃ አሉ። አይሁዶችም ይሄን ከመለሰላችሁ ነቢይ ነው እመኑት አሉ። ነገር ግን ሊመልሰው አይችልም አሉ። ነቢይ ካልሆነ ያመጡላቸውን ጥያቄ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ የዋሻው ታሪክ ብሎ ገለጸላቸዋል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዲያ ግን በዚህ ጊዜ እዛው ሐዲሱ ላይ ወኢን ካነ ፊ ሀዛ ልሐዲስ መቃል ሊባዕድ አህሊ ልዕልም ከማ ቁልቱ ለኩም፣ እዚህ ሐዲስ ላይ ምን ይላል? ገና እንደመጡና እንደጠየቁ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራእይ እስኪመጣላቸው ድረስ ነገኑና ጠይቁኝ አሉ። ገብታችኋል? ነገኑና ጠይቁኝ። እዚያ ነገ መጡ። ሲመጡ ጊዜ መልስ አልመጣም። ሙሐመድ ጥያቄያችንን መልስ እንጂ አሉ። በቃ ነገኑና ጠይቁኝ አሉ። እርሳቸው በአላህ ላይ ተስፋ አድርገው ይመጣልኛል ብለው ነው። ግን እዚህ ጋር ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አደረጉ? ኢንሻአላህ አላሉም ነበር። ነገ ስላሉ አላህ ያስተምራቸው ፈለገና አሁንም ቀጣይ ቀን መጡ። ነገኑና ጠይቁኝ እያሉ ብዙ ቀናቶች አለፉ። ነገ ነገ እያሏቸው መጨረሻ ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወረደላቸው። በቃ ሙሐመድ ሊመልስ አልቻለም ብለው ከተደሰቱ ምን ካሉ በኋላ ምዕራፉ እንዳለ ስለ ዋሻው ሰዎች ታሪክ ወረደና አላህ ታዲያ መጨረሻ ላይ ምን አለ? ወላ ተቁለነ ሊሸይእን እኒ ፋዒሉን ዛሊከ ገዳ ኢላ ኢንሻአላህ። ሙሐመድ ሆይ ወደ አንተ ደግሞ ስመጣ አንድን ነገር ነገ አደርጋለሁ ብለህ አትናገር፣ በዚያ ላይ ኢንሻአላህ ሳትል አላቸው። አያችሁ አይደለ? በአላህ ፍቃድ ይሄን ነገር ነገ እነግራችኋለሁ ሳትል ነገ እነግራችኋለሁ ብለህ ከዚህ በኋላ እንዳትናገር አላቸው። ወዝኩር ረበከ ኢዛ ነሲት፣ ከረሳህም እኔን ጌታህን አላህን አስታውስ አላቸው። እንዳጠቃላይ ከዚያ ልክ መጣላቸው። ያቀረቡላቸውን ቻሌንጅ ያለፉት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እውነት አንተ እሱ ነብይ ከሆነ የዋሻዎችን ሰዎች ታሪክ ከየትም የማያገኘውም ጠይቁትና አፉን አስይዙት ብለው አይሁዶች ላኳቸው። ከዚያ በኋላ መልሱ መጣ። የጠየቁትን ጥያቄ አገኙ። ታዲያ እዚህ ቦታ ላይ ቁጥራቸው ስንት ነው? የዋሻው ሰዎች ቁጥር ስንት ነው? የሚያውቅ ሰው አለ? የሚያውቅ ሰው አለ? የለም። የሚያውቅ አካል አለ? የለም። የዋሻዎቹ ሰዎች ታሪክ ስንት ናቸው? 2፣ 8፣
8 3 7 እሺ አብዛኛውን ሰው ቁጥራቸው የማይታወቅ ይመስለዋል። ነገር ግን አላህ ላ ያዕለሙሁም ኢላ ቀሊል ብሏል። እዚያው ላይ ጥቂቶች እንጂ አያውቋቸውም ብሏል። ስለዚህ ጥቂቶች አሉ የሚያውቋቸው የሚለውን ያዙ። በመጀመሪያ የዋሻው ሰዎች 309 ዓመት በዋሻ ውስጥ የቆዩት የዒሳ ተከታዮች ስንት ናቸው? 5 እያሉ ነው። ኮሜንት ላይ እስኪ አንቀጹ ምን እንደሚል እንመልከት። ከዚያ በኋላ ታላቁ ሙፈሲር የነቢ ስ ላ ስለም ሰሓባ አብደላህ ብን አባስ ስንት እንደሆነ የተናገረውን እነግራቸዋለሁ። ሰየቁሉነ ሰላሰቱን ራቢዑሁም ከልብሁም ይላል። ከእነርሱ መካከል አላላህ ከይሁዲዎች መካከል 3 ናቸው የዋሻዎቹ ሰዎች፣ 4ተኛቸው ደግሞ ውሻቸው ነው የሚል አለ። ሰየቁሉነ ሰላሰቱን ራቢዑሁም ከልብሁም ወየቁሉነ 5 ሳዲሱሁም ከልብሁም። ከእነርሱ መካከል ደግሞ 5 ናቸው 6ተኛቸው ደግሞ ውሻቸው ነው የሚሉ አሉ አለ። ከዚያ ምን አላላህ ረጅመን ቢልገይብ አለ። አያችሁ ግምታዊ የሆነን የሩቅ ነገር በመናገር እነዚህ ሰዎች ግምት ብሎ ጠራው። ይሄንን ግምትን በመወርወር እያለ ተናገረ። ዛቸዋል ወየቁሉነ 7 ወሳሚኑሁም ከልብሁም አለቀጥሉ። እነርሱ 7 ናቸው 8ተኛቸው ደግሞ ውሻቸው ነው ይላሉ። ይህንስ ግምት አለው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ? ግምት አላለው። ግምት አላለው። ሁለቶቹንስ የመጀመሪያዎቹን እነዚያ ግምት ናቸው አለ። ይህንኛውንስ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህንኛውን ግምት ብሎ አልጠራው። ከዚያ ምን አለ? ቁል ረቢ አዕለሙ ቢዒደትህም፣ ሙሐመድ ሆይ ስለ ቁጥራቸው ጌታዬ ያውቃል በላቸው። ማ ያዕለሙሁም ኢላ ቀሊል፣ ጥቂቶች እንጂ አያውቋቸውም ማለት። ስለዚህ የሚያውቋቸው አሉ ጥቂቶች። አብዱላህ ብኑ ዐባስ የቁርአን አንቀጽ ሲፈስር ምን አለ? ወአነ ሚን ኡላኢከ ልቀሊል አለ። እኔ ከጥቂቶቹ መካከል ነኝ አለ። እኔ ከጥቂቶቹ መካከል ነኝ ከሚያውቁት አለ። እየማለ እንዳውም ወላሂ አነ ሚን አልቀሊል አለ። በአላህ ስም ምላለሁ ጥቂቶች ያውቃሉ ከተባሉት መካከል እኔ ነኝ አለና ስንት ናቸው አለ ታዲያ? ቅድም እንዳልኳቸው የሁለቶቹን የመጀመሪያዎችን 3 ናቸው 4ተኛቸው ውሻቸው፣ 5 ናቸው 6ተኛቸው ውሻቸው ያለውን አላህ ግምት ብሎ ጠርቶታልና እርሱ ሊሆን አይችልም አለ። ነገር ግን 7 ናቸው 8ተኛቸው ውሻው ነው ያለውን ግምት ብሎ እሱን አልተናገረው። ስለዚህ ይህኛው ነው ትክክለኛው ብሎ አብዱላህ ብኑ አባስ ተናገረው ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ናቸው? 7 ናቸው 8ተኛቸው ደግሞ ውሻቸው ነው። ረቢ አዕለሙ ቢዒደትህም ማ ያዕለሙሁም ኢላ ቀሊል ፈላ ቱማሪ ፊህም ኢላ ሚራአን ዛሂራን ወላ ተስተፍቲ ፊህም ሚንሁም አሐዳ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. بوسا أرك